श्री अर्जुन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री हरगोबिंद शुभ मत परकोशक श्री हर राय नमोकार जोरी नमोकार जोरी गुरु हर कृष्ण जी मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परमा कृपाला सतगुर परमा कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सदा विसाला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सदा विसाला श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सदा विसाला त्रा त्रा पर पुन पुन शीशा बंदों जी बार बार जगदीश जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उदत बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जिते पंच बेकार किन संतन को बंदना फिर चरणन पर तार पूरन देखियो आत्मा द्वैत है सर्ब निवार भय शांत मन संत जो तेन पग नमो हमार मुँह को उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए आंध लख बदरो सुनै जो काल कृपा कराए सो कहो टल गुर सेवी है अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल फिरत फिरत प्रभाया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु जी श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार जो गुरु खालसा सा संगत पतत पावन दीन दयाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पतत पावन दीन दयाल ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ
पर जदों मन्नण दा वेला आउंदा भी दसां ही गुरां दी दे, उदों उत्ते पैर रख के लंघ जाने आ। दसां ही गुरुआं दी देह दे उत्ते पैर रख के लंघ जाने आ। कहने आ मोह दसां गुरां दी दे, दसां गुरां दी दे, दसां गुरां दी दे, पर कर कुछ नहीं सकदे, उत्ते पैर रखदे आ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਦਰ है, की नरादर है, की भाव है, की अभाव है, ये तो विचारदे ही नहीं। ये तो विचारना ही नहीं आउंदा सानू भी ਇਹਦਾ सत्कार की है। मैं बहुत वारी ये उदाहरण दिना भी जदों कोई केस दे विच बंदा फस जावे ना, कोई केस हो जावे उहदे ते ते उहनूं तरीकां भुगतणीਆਂ पैण, फिर माड़ी जी मूहरे जज हुंदी है जां जज हुंदा, उत्थे DSP SSP पुलिस वाले ते आम की जाके सलाम करदे आ, जाके मत्थे टेकदे आ, मोबाइल बंद कर दिंदे आ बाहर। पर इहनूं तां असीं समझे ही नहीं। इहनूं समझदे की आ आपां किताब, भी बस किताब है पई है तां गूंगा बोला है, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਸਮਝਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਊਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਐ, ਪਈ ਐ ਕਿਤਾਬ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਐ ਕਿਤਾਬ ਐ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, 500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, 1500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਸਦੀ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਇਹਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ 1500 ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, 500 ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਆ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੜਾ ਜਾ ਆ ਕਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੋਖੀ ਅਕਰਤ ਘਣ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਬਾਤਾਂ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੀ ਐ ਮੰਨੋ ਐ ਜੀ ਐ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਐ। ਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਣ ਤਰਕਾਲਾਂ, ਕਚੱਜੀ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਚੱਜੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਸਗੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਿਵਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੈ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਲਵੇਂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ੁੱਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਚੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਚੱਜ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾ ਆਪਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਾ ਆਪਦਾ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਅਧਰਮ ਲਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਕਸ਼ਦਾ। ਵੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਖਵਾਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਸਤੀ ਸਤ ਕਰ ਪਾਪ ਕਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਸਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਆ ਕਵੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਗਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਓ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 4 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਧਰਮ, ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,
रहे रब दा नाम। कहते धर्म धर्म करी जाते आ, जिन्ना खून धर्म दे नां ते बहाया ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਆ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਧਰਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਧਰਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। 951 ਅੰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 468 ਅੰਕ ਤੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ 145 ਅੰਕ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਚਲਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ, ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਅੰਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਪਤੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਈਰਖਾਵਾਨ ਤੇ ਕਹੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ, ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਘਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਘਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਜੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਆਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਘਿਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਮੱਖਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਆ ਧਰਮ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਓ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ।
अंदर बैठ के पीओ, कहंदा मैनूं तां 4 रुपये चाहिए आ, मैं तां सिद्धांत कोई गल नहीं करनी चाहुंदा। आ कूड़ ने खुट्टै नानका ओड़क सच रही। हा तुसीं किन्ना का कर लओगे? हा कूड़ दा वरतारा किन्ना का, फिर ओड़क नूं सच फिर खंडे नाल वढ के सिट देणगे, गोलियां चला के AK-47 सारिਆਂ ਨੂੰ, तो फिर की लभोगे, फिर की कढोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਲੱਖ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਤੇ। ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਤੀ, ਲੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। 70 ਕਿੱਲੇ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ 4 ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਪਰਪੜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सच तो लभदा ही नहीं है किते, जिथे देखो झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। जे सच किते देखो ना, कहंदे 100% दे विचों बस 2-4% सच लभदा है, बाकी 80%, 90%, 95% आ झूठ ही झूठ। चारे पासे धर्म स्थानां ते भी झूठ ही झूठ, अडंबर ही अडंबर, दिखावा ही दिखावा। जिथे देखो उथे दिखावा ही दिखावा, झूठ ही झूठ, अडंबर ही अडंबर। जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। काल कालख बेताल, कहते सारी दुनिया ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते कलयुग दे कारनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो नहीं कहता कल काल खबे ताल, ये की अर्थ करोगे? कोई अर्थ करो ये कल काल खबे ताल, ये अर्थ करो। की अर्थ कहते महाराज सच्चे पातशाह? कोई अर्थ करो ये कह दोगे भी असी सच्चे सोचे ना। कल काल खबे ताल, कलयुग दे विच बेतालां भूतनियां वर्गी बिरती आ, कहते कुड़ियां मुंडियां दी, लोकां दी, संसारी लोकां दी। कहते कलयुग दे विच भूतनियां वर्गी बिरती है, भूतां वर्गी। ना टाइम ते उठना, ना टाइम ते सौना, ना टाइम ते खाना, ना टाइम ते पीना, ना टाइम ते कोई गल। हाँ भूतनियां वर्गी बिरती है, भूतां वर्गे कहते लोक होए। कल कालख, कलयुग दी कलोमई दुनिया दे विच कहते ऐसे लोग बेताल, बेताले। जो कोई ताल तो खुंझ जावे तां उहनूं कहंदे बेताल, इहदा ढंग दे विच नहीं रहा काम। तां इसे तरह कलयुग दे संसारी लोकां दी जिंदगी है ना जिहड़ी, वो कहंदे ढंग दे विच नहीं रही, बेताल, उधड़ खुदड़ी, इधर उधर जिवें किवें मनो मर्जी। ते कहंदे चढ़दी नहीं ट्रेन, लैन ते चढ़दी नहीं है, बेताल होए पए आ। तालों बेताल, जेड़े ढंग ते चलना वो ढंग तो बेताल होए पए आ। इस तरह दी कलयुगी लोकां दी, संसारी लोकां दी जिहड़ी, ते ओ संसारी लोग जिहड़े बेताल होए पए आ, ते साध संगत जी वो आके ਜਿਹੜਾ कोई कथा करता, ਜਿਹੜਾ कोई विचार करता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ। ਆ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੈਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, रोटियां तो गुरुद्वारे,
आ बाल मनाने आ जड़े कहंदा 800 रुपया लग गया, 600 रंग बरंगे कर ले, आ टिंड बिंडड़े कर ले, 800 रुपया बाल मनाउण ते लगा। पतंदरा ओहदी रोटी खा लैंदा, रोटियां आके गुरुद्वारे खाणियां, 800 रुपये दे बाल मना ले। तू साडे उपर होवेगा, मैं तां मार के डांग तैनू बाहर कढ दूं। साडे उपर होवेगा तू, 800 रुपया तां बाल मनाउण ते लाता भी आ रंग बरंगे कर ले, ऐ कर ले जी। रोटियां गुरुद्वारे बई ओही तो यार ढंग नाल कोई आपदे बाल बूल रखदा, कोई रोटियां 800 रुपये दियां खांदा, कोई ढंग नाल करदा, कोई तां तैनू कहंदे भी तू ठीक ठाक है। रोटियां तां ओ मालक भी उन्हां दे देख लो ओहो जे कहंदे रोटियां तां गुरुद्वारे, पता नहीं जिवें गुरुद्वारे वालिआं नूं खर्चा भरदे हुंदे आ महीने दा भी आ लओ जी मैं तुहानूं 10,000 दिना, आ मेरी सारी लेबर इत्थे रोटियां खाऊगी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲਿਆ 20,000 ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇ ਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, मैं तो ठीक है, मैं तो तंबाकू लाउना, बीड़ियां लाउना, सिर मनाउना, मुंह सिर रंगाउना, आ कई तरह के रंग भाते केस लटका के आउना, मैं तो ठीक है, तू गलत है, तू कथा करदा तू गलत है। आ देखो ना फिर साडे पल्ले जे आही पऊगा तो फिर सानू AK-47 चकनी पऊगी। जे साडे पल्ले यही पऊगा मोनिया घोनिया मूह रंगिया ते इत्थे दुष्टाचारियां ते आके ते तंबाकू खाण वालियां ते कहणगे तुसी गलत हो जी असीं ठीक हैं, तां मालक भी कहणगे तुसी गलत हो जी असीं ठीक हैं, तां फिर सानू पिस्तौल ही चकना पऊगा ना, फिर गोली मारनी पऊगी। होर तां कोई हल रहा ना, कोई हल रह गया? दसो तुसी, दसो तुसी सियाणे हो बई कोई होर हल रह गया फिर उहदे विच कोई? फिर ਉਹਦਾ कोई हल तो रह नहीं गया। जे सिੱਖੀ सिद्धांतां नूं ऐ आके उपर दी पैर रख के लताड़नगे तो फिर सानू तो भाई पिस्तौल चकना ही पऊगा, फिर सानू तो गोली विच, सानू तो जेलां जूलां दा कोई मतलब नहीं। कहंदा जाके रिपोर्ट कर दो, मैं कहा 100 वारी कर दे रिपोर्ट सानू की करूंगी, पहला जेल कट्टी हुई है, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर तो कोई जाके सानू हल करना ही पऊगा ना, सानू तो कोई हल सोचना ही पऊगा ना। आपदी अणख इज्जत गैरत दा सानू तो कोई हल फिर सोचना ही पऊगा ना। तुसी नहीं हल सोचदे, कोई गल नहीं, थोड़ी मर्जी, थोड़ा ख्याल, थोड़ी बिरती, थोड़ी भगती, कोई गल नहीं। तुसी नहीं सोचदे, थोड़ी गल, पर असी तो थोड़े वर्गे नहीं ना हो सकते, तुसी साडे वर्गे नहीं हो सकते, तुसी साडे वर्गे नहीं हो सकते, असी थोड़े वर्गे नहीं हो सकते। फिर सानू तो कोई हल सोचना ही पऊगा ना, फिर हल तो कोई कढ़ना ही पऊगा। ओहदा हल तो फिर सानू कहंदे कलयुग दे विच इस तरह कहंदे असी बहुत सिमरनजीत सिंह मान ने बयान दिता, कहंदा जी मैं तो उन्ना क तत्ता जिन्नी क आ हाथी दे मत्थे दे विच बचित्तर सिंह ने नागड़ी मारी, कहंदा उन्ना क तत्ता बस। तो देख लो तुसीं ओहदे विच की निकलदा भी उन्ना क तत्ता मैं तां जिन्नी क बचित्तर सिंह ने हाथी दे मत्थे दे विच नागड़ी मारी। तो देखो हुण सिख सिद्धांत कित्थे आ? सानू तां सिख सिद्धांतां नाल चलना चाहीदा ना। जे असीं रल गड्ड हो जावांगे, कहंदे ने कि जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे। कोई तुरिया जांदा सी, कहंदा लो जी जाके सौ गया, कहंदा मैं तो व्यापार करन चलिया, जाके सौ गया। वो कोई मझ लई जांदा सी, मझ ਉਹ ਮੱਝ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਡੋਡੇ ਪੀਤੇ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਟਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਟੀ ਆਪਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਕੱਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟਾ ਸੀ।
खट्टा दे के धोरता, कट्टी आपदी मझ दे, कहंदा लै सुत्तियां दियां कट्टियां हुंदियां, सुत्तियां दे कट्टे जागदियां दियां कट्टियां। जिहड़े सौ जांदे ने ना, तुसी कोई सिद्धांतक गल सुत्ते होए लोको नहीं कर सकते। 100 वारी वाहिगुरू जप लो, 100 वारी सुखमनी साहब पढ़ लो, 100 वारी जपजी साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे संपट पाठ, सुत्ते होए लोको तुसी सिद्धांतक गल सुत्ते होए थोड़े कट्टे। जिहड़ा मर्जी आके सिद्धांतक उत्ते तरतीब थोप देवे ते चलो जी। आ जी कहंदा इत्थे बरमियां ते दुध पाउणा, इत्थे जी नहर दे विच चौल सट्टणे आ, सुत्ते होए। भई ये नहीं पता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कहंदे आ, सुत्ते होए। सुत्तिया होया ते सारे ही थोप देणगे आपदे सिद्धांतक रीति रिवाज, सुत्तिया होया ते हरेक ही थोप दऊगा। तुसी निरुत्तर नहीं हो सकते, पर जदों जागृत होवांगे ना, जागदे भी गुरु नानक दा सिद्धांत की है, पहला ये पढ़ो भी गुरु नानक दा पहला सिद्धांत पढ़ो, गुरु नानक दा सिद्धांत पढ़ो। जिन्ना चिर सिद्धांत नहीं पढ़ते रले मिले आ दो बेड़ियां ते सवार, आ जी ऐ भी ऐ चलू, ऐ भी ऐ चलू। पहला सिद्धांतक होवो, सिद्धांतक कि गुरु नानक दी विचारधारा की है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी विचारधारा की है, इतिहास दी विचारधारा, सिद्धांतक होवो पहला। तो फिर उत्ते जा करके वो सिद्धांतक कर दिया सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरु गरीब नवाज। आओ वक्त बहुत लंघदा जांदा है, भज्जिया जांदा है, आपां वक्त नूं रोक नहीं सकते, ना जिंदगी दे वक्त नूं, ना जिहड़े 40-45 मिनट आपां नूं मिलदे आ ना ये वक्त नूं, ना आपां लाइव वक्त नूं, ना आपां होर आपां रोक नहीं सकते। वो तो चलिया जाना, तुरिया जाना, भज्जिया जाना, दौड़िया जाना है। गोरखनाथ ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि महाराज सानू वरतारा कलयुग दा दसो, पर उन्होंने की मुतालिया नहीं किया, मुतालिया बहुत किया होना, पर श्री गुरु नानक देव महाराज जो वरतारा आखना कीता उहदे परथाए इत्थे भाई संतोख सिंह जी कथन करते हैं। आओ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का लड़ीवार इतिहास प्रेम सहित तुच्छ वक्त चंद टाइम आपां सुरती बिरती एकागर करके सरवण करो। सतनाम। श्लोक महला पहला। श्री गुरु नानक देव महाराज प्रेम सहित उच्चारण करो सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी प्रेम सहित उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, क्योंकि यह मूल मंत्र है। यह कहना मूँह तो जुबान तो कहना सतनाम श्री वाहिगुरु, या पहली पौड़ी का जाप करना, आ मूल मंत्र है साडा, मूल मंत्र है। जे पंज प्यारिਆਂ ਦੀ अवधि ते होर सिख सिद्धांतक प्रचारकां दी पैरवाई ना होवे तां साध संगत जी आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मंगल ते होर भी बदल के अल्लाह होम ते राम राम कहन लग जाण लोग। आ सिद्धांतक इहदे प्रचार नूं इहदे मूल मंत्र नूं छड्ड देण। जे पंज पैरां दी अगवाई ना होवे ना तां लोग इत्थे भी राम राम आ जी अल्लाह जी आ भी फलाना जी, आ सिद्धांतां नूं अजे भी कोई कसर नहीं छड्डी, कसर कोई नहीं छड्डी इन्हां लोकां ने। पर कसर फेर भी ना छड्डण जे साडा कोई ध्यान ना होवे, कोई टोकन वाला ना होवे, रोकन वाला ना होवे, इन्हां दा पता ही नहीं लगदा भी आ किहड़े मुसलमान ने, हिंदू ने, सिख ने, किहड़े ने, इन्हां दा पता ही नहीं लगदा। ना कोई धर्म, ना कोई विचार, ना कोई दलील, ना कोई ज्ञान, ना कोई विचार किसी प्रकार भी छड्ड देण हाँ तां उदां ही तुरे फिरदे आ, उदां ही लंघी जांदे आ। तो इन्हां दा कोई धर्म विचार नहीं है किसी प्रकार नाल। कोई जे कहे सवेरे उठ के पंज बाणियां करदा, कहंदा पंज बाणियां किहड़ियां हुंदियां, आ पुछो इन्हां नूं। सवेरे उठ के पंज बाणियां करदा, कहंदा पंज बाणियां किहड़ियां हुंदियां, हाँ तां पता ही नहीं लगा इहनूं। 10 साल रोटियां खांदे नूं लंगर दे विच हो गए, 10 साल रोटियां खांदे नूं लंगर दे विच हो गए। कहंदा पंज बाणियां किहड़ियां हुंदियां, जे इहनूं कहे पंज पैरां ने अमृत छकाया भाई, पंज रहतां करैतां किहड़ियां हुंदियां,
हाले 10 साल रोटियां खांदे नूं हो गए लंगर दे विच, कहंदा मैनूं तां किहड़ियां हुंदियां रहतां करैतां आ कोई पता ही नहीं है। दस इन्हां दा की कढूगा, की लऊगा इन्हां दे विचों, दस की करूगा, किवें तरक्की होऊगी? कहंदा मैनूं तां पता ही नहीं है। दस उदां ही रोटियां खाण दा मारा ही करी जाना, रोटियां खाण दे मारे ही करी जाने हो। कोई करैतां दा नहीं पता, कोई रहतां दा नहीं पता, कोई 5 तख्तां दा नहीं तुहानूं पता, 5 धामां 4 धामां दा नहीं पता, तो तुसीं उदां ही कही जाने हो भी असीं सिੱਖੀ दे मूहरले अगुआ बन गए, असीं तां जी संत हैं, असीं तां जी मूहरले अगवाई। अगवाई किवें करोगे? अगवाई करने वास्ते कोई पॉइंट, कोई नियम, कोई धर्म, कोई हिसाब तो होऊगा ही, पर कोई हिसाब नहीं है। कहते अगवाई जी असीं करते हैं जी अगवाई, तो अगवाई किहड़े पासों करोगे, किहड़े पासों करोगे अगवाई भाई? तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी इत्थे श्री गुरु नानक देव महाराज सती पाप कर सत कमाहे, कहते जिहड़े दानी लोग ने ना, आ देखो कहते ठगियां मार के, चोरियां करके, लुट के, लोगों को कतलो गारत करके, कहते करोड़ रुपया कमा के विचों कहते 20 लाख दान करता। आ जी गुरुद्वारे कोई सोने की इट धर गया, कहते इहो जिहे काम ने इन्हां दे। आ 20 करोड़ की ठगी मार लई, कहते चल 2 करोड़ की इत्थे दे दे, पता नहीं धर्मियों ही हो जाइए, साडा कोई ना ही लिख देवे कोई इत्थे पत्थर ते, फिर भी संतुष्ट नहीं हुंदे। कहते साडा नाम पत्थर ते लिखो, साडा पखे ते लिखो, साडा कूलर ते लिखो, साडा कंध ते लिखो, साडा दीवार ते। आ कहते इहो जे कलयुग दे सती लोकां दी इहो जिहा कर्म है। कहते दान करदे आ 100 गुणा भ्रिष्ट। आ तां मैनूं कहना पैंदा, मैं क्यों थोड़ा दान लवां? ना दो नहीं दो मैनूं की फर्क पैंदा, मैं तो बोरी पा के चलिया जाऊंगा। सारे ग्रंथां नूं रख के एक तां ते अग ला के फूक के छड्ड परे यार, इन्हां तो की लेना सिख धर्म तो, की लेना किसे तो, छड्ड परे इन्हां तो। आ सती सत कर पाप कमाए, कहते पाप कमाउंदे आ अनेक प्रकार दे, कहते जाके ठगियां मार के, कहते दान करते है, गुर दीखिया घर दे बन जाहे, कहते उन्हां दे उपदेशक जा करके उन्हां नूं उपदेश दिंदे आ घरां दे विच, तो उपदेशां दा भी कहते कोई असर नहीं हुंदा। ग्रंथी, रागी, ढाडी, पाठी, ब्राह्मण, मौलवी कहते जाके लोकां नूं उपदेश दिंदे आ, कहते भाई आ नहीं तो तुसीं किहदा लोन खाने हो? दसता दो। गुरु नानक देव महाराज कहंदे आ मैं नहीं कहंदा। हाँ कई औखे हो जाते हैं नाराज, कहते तू कहना मैं थोड़ी कहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तुसी एक ओंकार तो 1430 पन्ने लखां बारी जिंदगी दे विच पढ़ी जाने हो, मैं थोड़ी कहना। वो कहंदे आ महाराज सच्चे पातशाह, वो कहंदे आ भाई ऐ चलो, ऐ नहीं करना चाहिए। तो सतगुरु कहंदे भाई जा करके घरां दे विच उपदेश दिंदे आ, बड़े ढोलकियां चिमटे खड़काउंदे आ बड़े प्रकार नाल, पर उन्हां दा कहंदे जाके असर ही नहीं हुंदा। असर तां होवे ना जे आप सत धर्म ते कारगर होण, तां असर होवे उन्हां दा दुनिया ते। उपदेश तां दिंदे आ गुरु नानक दी तरह, पर गुरु नानक थोड़ी बन जाणगे। गुरु नानक दे विच तां साफ, ओहदे विच तां कोई लाग नहीं है। साडे विच 100 तरह दीयां लागां, सफाई है ही नहीं किसी प्रकार दी। तां कहंदे किसी प्रकार साडा उपदेश असर करूगा दुनिया ते? कहंदे कोई उपदेश असर नहीं करदा, किसी प्रकार नाल कोई उपदेश असर नहीं करदा। कहंदे इस तरह जा करके उपदेश दिंदे आ। इस्त्री पुरखा खट्टिया भाओ, कहंदे इस्त्रियां पुरख सारे कलयुग दे विच कहंदे कि माया संपत्ति ते लोभमान होए हन। भावे आवो भावे जाओ, कित्थे कोई आवे कित्थे कोई जावे, कोई नहीं कहंदा शास्त्र वेद ना माने कोई, सिमरत शास्त्रियां वेदां नूं कोई नहीं मनदा। कहंदे आपो अपने सारे राह चले हुए, आपो आपे पूजा होए। कहंदे जिवें किसे नूं चंगा लगदा उवें ही पूजा करदा, उवें ही प्रतिष्ठा करदा है। काजी होए कह बह न्याय, कहंदे काजी हो करके कहंदे न्याय करदे आ। दुनिया दे चीफ जस्टिस कहंदे न्याय कर, फेर तस्बीह करे खुदाए। कहंदे तस्बीह एक हत्थ च माला ते एक हत्थ च कुरान।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੌਲਤ ਤੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇਧੀਸ਼, ਨਿਆਏ ਮੂਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਯਾਰ 27 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਰ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਤਾਪ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਮਦਨ ਬਾਹਲੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਲੀ। ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੁੰਗ ਮੁੰਗ ਗੁੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਬੀਆਂ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬਹਿ ਨਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਹੋਏ ਐ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੜ ਜਗ ਮੂਆ, ਪੰਡਤ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਆ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਤਸਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 101 ਮਣਕੇ ਦੀ। 101 ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਅਵਲ ਤੋਂ ਅਵਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ 101 ਤੇ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਆ। 1 2 3 4 5 ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 101 ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਥੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਭਾਈ ਦੱਸ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀਏ? ਆ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਢਿੰਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਈ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੌਂਡੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿੱਟੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੌਰੂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੌਰੂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਡੌਰੂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਕੌਮ ਦਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 20 ਕਰੋੜ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਛੱਤਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਐਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੱਪੀ ਚੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਝ ਭੜਕਦੇ, ਕੁਝ ਭੌਂਮਦੇ, ਕੁਝ ਭੌਂਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭੌਂਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭਮਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਭੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਭੜਕਦੇ, ਕੁਝ ਭੌਂਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ 2 ਕਰੋੜ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਪਰਵਾਰੇ ਆ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡੰਬਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ, ਨਿਆਇਧੀਸ਼, ਨਿਆਏ ਮੂਰਤੀ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਆ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਚਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਨਿਆਏ ਮੂਰਤੀ, ਨਿਆਇਧੀਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਇੰਨਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਐ, ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਐ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਐ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? ਜੇ ਐਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੇ ਪਏ? ਕਮਲੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਜੀ ਬੱਕਰਾ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਲਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੁਲਾਮ, ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਓਏ ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਣਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜਵਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜਵਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਊਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾੜੀ ਖਾਏ। ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪਰੋਲਾ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਗਲੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫੜਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਆ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਆ ਝੂਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸत्य ਸੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸत्य। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਹੀ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰਗੇ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूर्ण हे सर्ब मह, दुख भंजन गुण तास। हे संगी है निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पिहोवन हार। हे संत के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। कथा नित प्रति होत है, सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।